And I would invoke the blessings of our event with a beautiful prayer song by Mahalakshmi Aunty. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊಸೈಟಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೀತಾರೆ SLC ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು RLP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ? ನರ್ಸಿಂಗು, DHI, ಫಾರ್ಮಸಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ನನಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. One day is not correct. Okay, so we should respect them as a farmer, as a soldier of our country. So each and every, so for example, if one farmer delayed went for the field for 1 hour means nothing will happen. If these people delayed for 1 minute means, okay, so many people can die. So because of this reason, they will sacrifice their life. I know doctor's life very near because I am in that field. So they will sacrifice their life to save our life and to make our face happy, and they will sacrifice their family happiness because of that. I know that. And as introductory speech, directly I came about doctor because in the introduction speech I have to say about our society. But when I saw sirs, both sirs came to our chamber, so they know about society more than me. So they told whatever things I don't know, many things I don't know about our society, both of them know. So we are greatly thankful for your gratitude, and they shown the love. How I find that. So how means, so we while coming, we saw the Hemlata Madam statue. So they not came simply. They went there, they opened the door and they gave the respect. This is the greatness. Tumil kuda tulkolantaralla.
ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ simple to people like that. So by seeing these two, so I have a relationship with everyone factor in the Gangavati. But I met you, sir, I met many times, sir, this is the first time. But I am very grateful in this senior position. He is too humble and more respectful. So personally, I will, namaskar, sir. Sir, we have started our St. Paul B Pharmacy College in 2019. So one proudly I can say, this is the 6th batch I am taking the admission. So this is the Punya Bhumi. Gangavati is a Punya Bhumi. Whatever we will do in the Gangavati, so it will, name will come wherever. For example, education institutes also. They treat the people. Sometimes in a day and night, they have no sleep. Even also they treat the people with no tension or nothing even else. They treat the patient like smile on their face. If there are, even take the example like my father is a doctor in the Shriram Nagar. He is very dedicated to his profession. Doctor is dedicated to his profession, and he is humble to every person in the Shriram Nagar, and he is very important person in the all the Shriram Nagar, and he treat the person like smile and dedicate to the person, and even the doctors are very humble towards their patient, and even humble to their patients, and doctors are even take smile on their face, and patients nothing means the patient treat ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಸಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ವೈದ್ಯರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೇವರ ರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಾತಿದು ಯಾವುದು? ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ತರಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಗೌರವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್? ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮರೆತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನು ತಾಂಡವವಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೊರೆದು ನಮ್ಮಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಮನುಕುಲದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಷದ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಉಳಿತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದವರು ತಾತನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾತ ಈ ಗಂಗಾವತಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು
80 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1960-75 ಒಳಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ಒಳಗೆ ಕೇವಲ 3 ವೈದ್ಯರಿದ್ದರು. ನಿರ್ಜೀಕರ್ ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು PVS MD ಮಾಡದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ತಾತನೇ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯರು. ಅವ್ರು ಕಳೆದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಒಂಥರ ಮಗನ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರು ದಿನಾಚರಣೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಾವು ವೈದ್ಯರು, ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್, ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ? ಒಂದು ನಾಣ್ಯಗೆ 2 ಮುಖ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮುಖ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ನೀವು ಸೇರೇನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು. ಗೊತ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಇನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾ, ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಹೋಗ್ರಿ, ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವ ಕೊಡಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಓದಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ ನಂತರ ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗಿ PhD ಮಾಡಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಫೈಸರ್, ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ, ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, MD DM ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ, ಗಂಗಾವತಿನೇ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ? 5 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ. ನಾನು ನಡೆಯಲೇ ತಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡನಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ MS ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತು, MTech ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು PhD ಮಾಡಿದ. ಬರೀ ಒಂದು ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ MS, MTech, PhD ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ. ಈಗ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆ ಹಾಕಿ ಕೇಳಬೇಕು. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿದೆ ಸಂಬಳ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿರಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇರಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಬಂದಾದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ನಾವು ವೈದ್ಯರು, ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೋವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ನೀವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲೇನೋ ಹೋದರೆ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡುವಂಥವು, ಔಷಧ ತಗೊಂಡುವಂಥ ರೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಔಷಧ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಟ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಔಷಧ ಯಾರಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ, ಆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ
ಆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಷ್ಟು ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರದವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಭಾಳ ಇದೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು 78 ನವೆಂಬರ್ 26 1978 ನವೆಂಬರ್ 26 ನಾನು ಖಾಸಗಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನಾನು 2 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ. 2 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಣದಿಂದ ಹೋದರೆ ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವೃತ್ತಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಯಿತು, ಇಬ್ಬರು MBBS ಇದ್ವಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ನೀವೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಈಕೆ ನಾನು ಈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ದುಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಧನ್ ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಧನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ BC ರಾಯ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜುಲೈ 1 ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೂ ಇದೆ, ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನವೇ ಇದೆ. ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆತ್ ಡೇ ಇಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಜುಲೈ 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅವರಿಗೊಂದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೂ ಮರಣ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ, ಅದರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 35 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಒನ್ಸ್ ಅವರು CM ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಡೆತ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ CM ಆಗಿದ್ದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ 4 hours ಟು ಸಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ 4 ತಾಸು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಅವರೊಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಒಂದು ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಳಿದಾಗೆ BSc ಇನ್ ಫಾರ್ಮಾ, B ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡಿ, M ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೊಂದು B ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡ್ರಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಗಲಿ, ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೋಗಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಿನೂ ಬಳಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತೀವಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಈ ದಿನನೇ ಬೇಕು, ಈ ದಿನನೇ ಅವ್ನು ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕಂತ. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮದಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಐ ಸರ್ಜನ್ ನಾನು ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೈಸ್ ಆದರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಥ್ರೈಸ್. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3-4 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅವರು ಡೆಂಟಿಸ್ಟು, ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಿಸಸ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಸರ್ವೇಶ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗಂಗಾವತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐ ಕೇರ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಿ ವಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ವಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಮೀಟರ್ಸು 3.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಏನು ಹಾನಿಕರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದರ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಲಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರಲಿ, ದಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂದ ನೀವು ಬ್ಲೂ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಲೂ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ 10 to 12 times. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಟು ಲಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ವೆರಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಐಬಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆದರೂ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಅದು ಟಿಯರ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ರೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಐ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಯೂಸಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು. ಅನ್ನೆಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಎರಡನೇದು ಏನಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಫಿಶ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 6 to 8 hours ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಒನ್ ಡೇ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ನಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ನೀವು, ಐ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಊರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಏರ. ಬಿಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಐದರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲರದಿಗೂ ಸುಮಾರು 50% ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ 50 years ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರಲಿ. ಇವನ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ತಾತನವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶವಂತರಾವ್ ಮಿರಜ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು
ಈ ದಿನ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಂಗಾವತಿ ಮೊದಲನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹನುಮಂತ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು, ಒಂದು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್. ಇದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬರೀ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಬರೀ ನಾವಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಬೇಕು ಅಥವಾ ಗುಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮುಖದ ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಕಾಲಚಕ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 3 ಕಾಲಚಕ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2:30 ಆಯಿತು ಟೈಮು, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು.